ओम शांति 23/5/24 महावाक्य मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे तुमको केबे हेले विघ्न रूप हेबार ना निज भितर जदि किछि अवगुण रही तेबे ताकू बाहर कर दियो कारण सच्चा हीरा हेबा पाई एहा ही हेउची प्रकृष्ट समय। आजिर प्रश्न अछि केउ कथारे त्रुटि आसीबा द्वारा आत्मार गुण कम हेबारे लागि थाए। उत्तर प्रथम त्रुटि हेउची अपवित्रतार। जेतेबेले आत्मा पवित्र थाए सेतेबेले तार मूल्य बहुत उच्चरे थाए। सेई अमूल्य रत्न नमस्कार पाइबार योग्य होइथाए। अपवित्रतार टिके भी त्रुटि आत्मार मूल्य को समाप्त कर देइथाए। एबे तुमको बाबा समान संपूर्ण पवित्र अर्थात हीरा हेबार अछि। बाबा वर्तमान तुमको निज समान पवित्र करिबा पई आसिचंती। पवित्र संतान मानकु ही एकमात्र बाबांकर स्मृति आंदोलित करिब। सेमानकर बाबांक सहित अतुट स्नेह रहिब। सेमाने केबे काहाकू दुख देबे नाही, बहुत मीठा हेबे। ओम शांति तुमे माने डबल ओम शांति मध्य कहि पारिबो। ए कथा पिला माने मध्य जानिचंती एवं बाप दादा मध्य जानिचंती जे ओम शांतिर अर्थ हेउची मु शांत स्वरूप अटे एवं मु निश्चिंत भावरे शांतिर सागर, सुखर सागर, पवित्रतार सागर बाबांकर संतान अटे। प्रथम हेउची पवित्रतार सागर। पवित्र हेबा पाई ही मनुष्य मानकू बहुत परिश्रम करियाकू पड़ी थाए एवं पवित्र हेबारे ही बहुत ग्रेड रही थाए। प्रत्येक पिला जानी पारिबे जे एहा द्वारा निश्चित भावे ग्रेड मध्य बढ़ी चलीची। एबे आमे संपूर्ण होइना केउठी ना केउठी काहा काहा भितरे पवित्रता एवं जोगर त्रुटि निश्चिंत रहीची। देह अभिमान रे आसीबा द्वारा ही निज भितरे त्रुटि आसी थाए। तेबे काहा भितरे अधिक आउ काहा भितरे कम त्रुटि रही थाए। जेपरि भिन्न भिन्न प्रकारर हीरा रही थाए ताकू पुणी जबकाच साहाଯ୍ୟରେ देखा जाई थाए। तेणु जेपरि बाबांकर आत्मा को बुझी हेउची सेही परी आत्मा मानकू बा पिला मानकू बुझीबाकू हेबो। सबु रत्न मध्य पूजन योग्य अटे। मोती माणिक पोखराज आदि सबु पूजन योग्य अटे। सेथिपाई अलंकार रे भिन्न भिन्न प्रकारर रत्न खंजा जाई थाए। तेबे सबु रत्न पुरुषार्थर क्रम अनुसारे तो अछंती ना। तुमे जानिछ जे एकमात्र बेहद्र पिता ही हेउचंती अविनाशी ज्ञान रत्न गुड़िकर व्यवसायी। से जणे ही अटंती। एही ब्रह्मा बाबांकू मध्य निश्चिंत रत्नर व्यवसायी कुहाजिब कारण यांक रथरे आसी शिव बाबा ज्ञान रत्न देउछंती। एही ब्रह्मा मध्य रत्न गुड़िकर मूल्य को जानिछंती। जेपरी हीरा व्यवसायी माने हीरा को जबकाच साहाଯ୍ୟରେ परखि थांती, देखि थांती एथिरे कौन सबु त्रुटि रहीछि। सेही परी बाबा मध्य देखुचंती ये केउ रत्न अटे, केते सेवा योग्य अटे। बाबांकू रत्न गुड़ी को देखिबार इच्छा होइथाए। जदि भल रत्न होइथिबो तेबे ताकू बहुत स्नेहर सहित रखिथांती, देखिथांती, कहिथांती यहाँ तो बहुत भल रत्न अटे, याकू तो सुनार डबारे रखिबा दरकार। पोखराज आदि को सुनार डबारे रखा जाए ना। एठारे मध्य प्रत्येक आत्मा सेही भली बेहद्र रत्न हेउछंती। प्रत्येक निजकू भल भावरे जानिछंती मु केउ प्रकारर रत्न अटे। मो भितरे कौनसी त्रुटि तो नाही। जेपरी अलंकार को भल भावरे परखिबाकू पड़ी थाए सेही परी प्रत्येक आत्मा को मध्य परखिबाकू पड़ी थाए। तुमे माने तो हेउच चैतन्य रत्न। तेणु प्रत्येकଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ମୁଁ ସब्ज ପରି ନୀଲମ ପରି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ଫୁଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ସର୍ବଦା ଫୁଟୁଥିବା ସଦା ଗୋଲାପ, କେହି କେବେ କେବେ ଫୁଟୁଥିବା ଗୋଲାପ ଆଦି ଆଦି ହୋଇଥାନ୍ତି।
ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କର ଯେ ମୁଁ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ମନେ ପକାଇଲି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବାବା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ନାରଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଚେହେରାକୁ ଦେଖ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ହୀରା ସଦୃଶ ହେଉଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କେତେ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ଆମର ବୃତ୍ତି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉନାହିଁ ତ? ମୁଁ କେତେ ଦୈବୀ ସ୍ୱଭାବଧାରୀ ହୋଇଛି। ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପକାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ତା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି। ମୋର ସ୍ମୃତି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଲୋମମୂଳ ଏକଦମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମାୟାର ବିଘ୍ନ ଏମିତି ଆସୁଛି ଯାହାକି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟୁ। ଫଳାଫଳ ତ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଏବେ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ, କାରଣ ତୁମକୁ ଖାଣ୍ଟି ହୀରା ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ଟିକିଏ ବି ତ୍ରୁଟି ରହିଯିବ, ତେବେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଆମର ପଦ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ଆମେମାନେ ରତ୍ନ ଅଟୁ ନା। ବାବା ତ ସର୍ବଦା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଖାଣ୍ଟି ହୀରା ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରା ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ତୁମକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ବାପ ଦାଦା ଅଧାରୁ ଉଠି ସଭା ମଝିକୁ ଚାଲିଯାଇ ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ। ବାବା ଆଜି କାହିଁକି ଉଠିଲେ? କିଏ କିଏ ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା କିଏ କେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ଉଠି ଜଣ ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସବୁ ସନ୍ତାନମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିୟ ଲାଗିବେ। ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କାହା କାହା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବାପ ଦାଦା ଏଠାରେ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି ନା। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଯେତେ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଲୁଚି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଲାପମାନେ ମୋତିମାନେ କେବେ ହେଲେ ଲୁଚି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝାଇ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ସବୁ ମଇଳା ବାହାରିଯିବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ସହିତ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ କର୍ମ କରିଛ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋ ଭିତରେ କି ଅବଗୁଣ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରହିପାରୁନାହିଁ। ହୃଦୟରେ ରହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହାସନରେ ବସିବା। ତେଣୁ ବାବା ଉଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସତ୍ୟଯୋଗୀ ସିଂହାସନରେ କେଉଁ କେଉଁ ପିଲାମାନେ ବସିବେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଅତି ନିକଟତର ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଆମେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାସ୍ ହେବୁ।
ଯେଉଁମାନେ ଫେଲ୍ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ମୋର ନମ୍ବର କମ୍ ରହିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମକୁ ନମ୍ବର ତ ମିଳିବାର ଅଛି। ତେବେ ଆମେ କାହାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ? କାହାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ? ଭଗବାନଙ୍କର। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ସିଏ ଏହି ଦାଦା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ବାବା ଆମକୁ କେତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କେତେ ମିଠା। ଆମକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଅ। ସିଏ ଅଧିକ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ତୁମକୁ ଏହିଭଳି ହେବାର ଅଛି। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତୁମେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରି ୟାଙ୍କ ଭଳି ପବିତ୍ର ହେଉଛ, ତେବେ ଯାଇ ମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେଉଛ। ବେହଦର ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଖୁସି ରହୁଛି ନା। ତେବେ ବାବା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଜ ଭଳି ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନବାନ କରିବେ। ଏଥିରେ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ସବୁ ଆସିଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କେହି ବି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେହି ଅବସ୍ଥା ତ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହିଁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଶବ୍ଦ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଏକଦମ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆମକୁ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା 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 କହି ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ରାଜା ପୁଅର ରାଜତ୍ୱର ନିଶା ରହିଥାଏ ନା। ଆଜିକାଲି ତ ରାଜାମାନଙ୍କର ଏତେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଥିଲା। କେବଳ ଭାଇସରାୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଲାମ କରୁଥିଲେ। ବାକି ସମସ୍ତେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ହେଉଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି କୌଣସି ରାଜପଦ ନେବେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଗରିବମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ତାଙ୍କରି ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିବୁ। ରାଜାମାନଙ୍କୁ ତ ନିଜ ଧନର ନିଶା ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଭଳି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅଟେ। ବାକି ହଁ, ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ, ଧନଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଗରିବମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଆସିବେ। ଦେଖିବେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଗରିବମାନେ ବିଚାରି ଡରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝାଇବ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଏକଦମ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଖାସ୍ ସମୟ ବାହାର କରିବ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଆମକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ନା। ତୁମେ ତ ଏବେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମିଶନରେ ଅଛ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା, ଭଗବାନ ଶବରୀର ଅଇଁଠା କୋଳି ଖାଇଲେ। ବିବେକ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଦାନ ସର୍ବଦା ଗରିବମାନଙ୍କୁ କରିବା ଉଚିତ, ସାହୁକାରମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ଏସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗର ବଳ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିବେ।
କେତେକଙ୍କର ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ଯୋଗ ବଳ କମ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କେତେ ସମୟ ରହୁଛି? କୌଣସି ବି ବନ୍ଧନରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହେଉନାହିଁ ତ? ତୁମର ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର ଯେ ଯେପରି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଚଞ୍ଚଳ ନ ହେଉ। ବାବାଙ୍କର ଆଦେଶ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଉଛି ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଭାଇ ମନେ କର। ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ତେଣୁ ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ବି ମନେ ପଡ଼ିଲା ତେବେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ମନରେ ଏହା ଭାବିବାକୁ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଏପରି ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଏହି ପଦ ମିଳିବ। ବାବା ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବହୁତ ସେବା ବାକି ରହିଛି। ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ଯୋଗ ବଳ ଥିବ ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ଅନେକ ଜନ୍ମର କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଇଛି। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜାଣୁଛ। ବାବା ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେମିତି ବାବା ବେହଦ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେହଦ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ କାହିଁକି ନଥିଲା? କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ବାବା ପତିତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ତ ସ୍ନେହ କରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ତ ସର୍ବଦା ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଚାଲିବ, ବାବା ସେତେ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ। ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଆସିଯିବ। ସିଏ ତୁମକୁ ଏତେ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ଯାହାକି ତୁମେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମର ଅବସ୍ଥା ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଏହିଭଳି ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଅହରହ ଦେଖୁଥିବ ତେବେ ମନ ବିଚଳିତ ହେବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ଆସିବି। ପୁଣି ଏଭଳି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ ହେଲେ ଅଲଗା ହେବୁ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ସନ୍ତାନ ତ ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଉଛି। ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରୁଛି। ହଁ, ଯଦିଓ କିଛି ଅବଗୁଣ ରହିଛି, ତଥାପି ବି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରମାଣେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରୁଛି। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା ଭଳି ଅପରାଧୀ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବେମାରୀ ଆଦି ହେଉଛି ତେବେ ତାହା ତ କର୍ମ ଭୋଗ ଅଟେ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ହେଉଥିବ। ଯଦିଓ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ରଥ ଅଟନ୍ତି, ତଥାପି ବି ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଭୋଗ ତ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ମୁଁ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ହଁ, ରଥ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପୁରସ୍କାର ଦେଇଦେବି। ବହୁତ ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ମାତା କନ୍ୟାମାନେ ଏଠାକୁ କିପରି କଷ୍ଟ ସହନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଉପାୟ ବାହାର କରି ମୁକୁଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତିକି ସ୍ନେହ ରହୁଛି ସେତିକି ସ୍ନେହ ଆଉ କାହାର ନାହିଁ। କେତେକ ପିଲାଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଲକୁଲ ସ୍ନେହ ନାହିଁ। ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ସେହି ମାତା କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ସହିତ ଅନ୍ୟ କାହାର ସେସବୁକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗବଳ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ।
ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଥାନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି, ବାବା ହେ ବାବା, ମୁଁ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି? ବାବା ହେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଥିବା ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିପରି ମିଶିବି? ଏଭଳି ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ମାତା କନ୍ୟାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ନେହରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଲୁହ ତାଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହ ନୁହେଁ, ତାହା ତ ସ୍ନେହର ମୋତି ଅଟେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଶକ୍ତି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ବହୁତ ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି, ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେବେ ମିଶିବି? ବାବା ଆପଣ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ସମୟ ତୁମେ ମୋର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବ। ଯଦିଓ କେହି ବନ୍ଧନରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ସେବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଳ ମିଳିଥାଏ। ଯୋଗରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଛଟପଟ ହେଉଥାନ୍ତି, ବାବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ କେବେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ? ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ରହିବ। ବାବା ସେହି ଦିନ କେବେ ଆସିବ ଯେଉଁଦିନ ଏହି ବନ୍ଧନରୁ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବିଚାରୀ ଅବଳା ମାତାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାବା ଅମୁକ ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ପିଲାଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରିପାରିବି? ଏମିତି କରିଲେ ପାପ ହେବ ନାହିଁ ତ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ଏପରି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ତ ନ କହିଲେ ଭଲ। ଯଦି କାହାକୁ ତା'ର ସ୍ୱାମୀ ହଇରାଣ କରୁଛି, ତେବେ ସିଏ ଭାବୁଛି କେତେବେଳେ ଏହି ବନ୍ଧନ ତୁଟିବ, କେବେ ଯାଇ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି। ବାବା ମୋର ବନ୍ଧନ ବହୁତ କଡ଼ା, ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବାବା ଏହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବନ୍ଧନ କେବେ ତୁଟିବ? ବାସ୍ କେବଳ ବାବା ବାବା କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତା'ର ଆକର୍ଷଣ ତ ବାବାଙ୍କୁ ହେଉଛି ନା। ଅବଳାମାନେ ବହୁତ ସହନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ, ତେବେ ତୁମର ଏହିସବୁ ବନ୍ଧନ ତୁଟିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି, ସୁପ୍ରଭାତ ଏବଂ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର, ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଅବଗୁଣ ନାହିଁ ତ? ମୋର ସ୍ମୃତି ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେ ପହଞ୍ଚୁଛି? ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଦୈବୀଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ହେଲାଣି? ମୋର ବୃତ୍ତି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉନାହିଁ ତ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଏଭଳି ସ୍ନେହୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକି ବାବାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ହେବ। ଅତି ସ୍ନେହର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ ଅଛି, ସାଥୀକୁ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରଖି ସହଯୋଗର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯୁଗଳ ରୂପଧାରୀ ହୁଅ। ସାଥୀକୁ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରଖି ସହଯୋଗର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯୁଗଳ ରୂପଧାରୀ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର, ସର୍ବଦା ଆପ୍ ଓର ବାପ୍ ଏଭଳି ମିଶି ରହିଥାଅ ଯାହା କେବେ ବି ତୁମକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବେ ବି ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ମନେ କର ନାହିଁ। ଅବିନାଶୀ ଭାବରେ ସଙ୍ଗରେ ରହୁଥିବା ବାପ ଦାଦା ତୁମମାନଙ୍କର ସାଥୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହିବା ମାତ୍ରକେ ହାଜର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ବାବାଙ୍କର, ବାବା ମୋର। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାରେ ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ତୁମେମାନେ ନିଜର ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପର ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରୁହ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ଯଦି ସେବା ସହିତ ସ୍ୱ ଉନ୍ନତିର ସନ୍ତୁଳନ ରହିଥିବ, ତେବେ ସଫଳତା ସଦା ସର୍ବଦା ମିଳି ଚାଲିଥିବ। ଯଦି ସେବା ସହିତ ସ୍ୱ ଉନ୍ନତିର ସନ୍ତୁଳନ ରହିଥିବ, ତେବେ ସଫଳତା ସଦା ସର୍ବଦା ମିଳି ଚାଲିଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।